بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سب سے بڑے عالم کے پاس 2 قاصد بھیجے۔ انہوں نے یہودی عالم سے کہا کہ ہمارے ہاں ایک یتیم لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ یہودی عالم نے کہا تم مجھے اس لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتاؤ۔ دونوں قاصدوں نے لڑکے کے حلیے کے بارے میں بتایا۔ اس عالم نے کہا کہ تم میں سے کن لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی ہے؟ قاصدوں نے جواب دیا کہ سب سے کم درجے کے لوگوں نے اس لڑکے کی پیروی کی۔ عالم کہنے لگا کہ تم جا کر اس لڑکے سے یہ 3 سوال کرو، اگر تو اس لڑکے نے ان تینوں سوالات کے جواب دے دیے تو تم سمجھ لینا کہ وہ سچا نبی ہے، اور اگر وہ تمہارے سوالات کے جوابات نہ دے پایا تو وہ جھوٹا اور مکار شخص ہوگا۔ تم مکہ واپس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا کہ وہ تمہیں اصحاب کہف کا حال بتائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا قصہ ہے جو صرف ہماری قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اس کے علاوہ اس کا ذکر کہیں نہیں ملے گا۔ اگر وہ نبی ہوئے تو اللہ کی طرف سے ان کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا تو وہ تمہیں اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ پھر تم ان سے دوسرا سوال یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا، اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں۔ ان سے تیسرا سوال یہ پوچھنا کہ روح کیا ہے۔ اگر انہوں نے ان تینوں سوالات کے جوابات دے دیے تو تم ان کی پیروی کرنا، اگر انہوں نے ان کے جوابات نہ دیے تو تم اس لڑکے کی پیروی نہ کرنا۔ جب وہ دونوں قاصد قریش مکہ کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم ایسے سوالات لے کر آئے ہیں کہ ان سوالات سے ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر ان قاصدوں نے سارا قصہ بتا دیا۔ اس کے بعد وہ سب قریش مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے عرض کی اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمارے 3 سوالات کے جوابات دے دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ روایات میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میں تم کو ان سوالات کے جوابات کل دوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں تمہیں کل ان کے جوابات دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے وہی نہ آئی۔ جب صبح ہوئی تو قریش مکہ کے لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جوابات کا انتظار کرنے لگے تو رسول اللہ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ قریش مکہ رسول اللہ کو طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ کو خدا نے چھوڑ دیا ہے۔ ابو لہب کی بیوی جمیلہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھی۔ قریش کی باتیں سن کر رسول اللہ بہت پریشان ہوئے۔ آخر حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر تشریف لے آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد آپ یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کر دوں گا، بلکہ آپ یہ الفاظ کہا کریں کہ انشاءاللہ یہ کل ہو جائے گا، اگر میرے رب نے چاہا تو ہوگا۔ اس وقت وحی میں دیر اس لیے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا اے جبرائیل تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی، میں تو بہت پریشان تھا۔ تو اس پر حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ کے نبی ہم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب مشرکین کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، جبکہ یہ سب باتیں جھوٹی ہیں، یہ سب کچھ اللہ کی حکمت کے مطابق ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو سب سوالات کے جوابات کے بارے میں بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سوال کا جو جواب دیا اس کی تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان ہوئی ہے۔ اصحاب کہف وہ نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہوئے۔ یہ لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے، یعنی خدا پر ایمان لے آئے۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے۔ ان میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ بعض روایات یہ بیان کی جاتی ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے دور سے پہلے کا ہے۔ یہ سوالات یہودیوں سے پوچھے تھے، اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ یہودیوں کی کتاب میں موجود تھا۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کو مشکلات میں ڈال دیا، انہوں نے صبر کیا۔ اس وقت کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، وہ بہت ہی ظالم تھا۔ اس نے لوگوں کو شرک پر لگا رکھا تھا۔ وہ بادشاہ ایک بہت ہی بڑا میلہ کروایا کرتا، اس میلے میں بڑے پیمانے پر بت پرستی ہوتی۔ یہ لوگ اپنے والدین کے ساتھ اس میلے میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے وہاں مشرکین کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو یہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر نکل آئے۔ یہ سب لوگ اپنے
अपने रिश्तेदारों के साथ गए हुए थे। ये लोग एक दूसरे को जानते तक ना थे। जब इन लोगों ने बुतों की पूजा होते हुए देखी तो ये वहां से बेजार होकर एक दरख्त के नीचे आकर बैठते गए। उस दरख्त के नीचे बैठने पर ये सब आपस में बातें करने लगे। तो तभी इन सबको एक दूसरे का ये मालूम हुआ कि ये तो सभी अल्लाह की इबादत करते हैं। इसके बाद ये लोग एक दूसरे के साथ ही रहने लगे। इन लोगों ने अल्लाह की इबादत के लिए एक जगह मुकर्रर कर ली। उनके बारे में मुशरिकीन को जब पता चला तो मुशरिकीन उनको पकड़कर अपने बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने उन लोगों से चंद सवालात किए। उन्होंने बहादुरी के साथ उन सवालात के जवाब दिए। बादशाह और वहाँ मौजूद लोगों को कहा कि तुम बुतों की इबादत छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो, इसी में सबकी भलाई है। उन्होंने कहा हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारा मालिक वहदहू ला शरीक है, जो जमीनों आसमान का मालिक है। इन लोगों की बातें सुनकर बादशाह ने उन लोगों से कहा कि अगर तुम ऐसा करने से बाज ना आए तो मैं तुम्हें सख्त से सख्त सजा दूंगा। लेकिन इस पर बादशाह की बातों का कोई असर ना हुआ। वो अपने अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे। दूसरे लोगों को भी एक खुदा की इबादत करने की तबलीग करते रहे। इन लोगों ने सोचा कि यहाँ रहकर हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना कर सकेंगे। जब ये लोग अल्लाह की राह में निकल पड़े तो इनको हुक्म हुआ कि तुम किसी पहाड़ी में जाकर पनाह ले लो, तुम पर अल्लाह की खास रहमत और करम होगा। अल्लाह ताला तुम्हारी सब मुश्किलात को दूर फरमा देगा। ये लोग वहाँ से बादशाह के डर से भाग निकले। इस कौम के लोगों ने उनको बड़ा तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो उनके हाथ न आए। जो लोग भी उस पहाड़ी के पास जाते तो उनको नजर ही आना बंद हो जाता। असहाबे कहफ के बारे में चंद रवायात हैं कि बादशाह ने फौजी उस गार तक पहुंच गए थे, लेकिन उनको वहां कोई नजर न आया। रवायात हैं कि इस गार में धूप आती जाती थी, लेकिन इस गार के बारे में किसी को कोई कंफर्म ना था कि ये गार कहाँ वाक़या है। फिर खुदा ने उन पर ऊँट तारी कर दी। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। वो लोग 309 साल तक उसी गार में सोते रहे। जब वो 309 साल के बाद उठे तो उनको ऐसा ही मालूम हुआ कि वो अभी सोए हैं। जब वो 309 साल के बाद उठे तो वैसे के वैसे ही थे। वो लोग एक दूसरे से बातें करने लगे कि हमको सोए हुए कितनी देर हो चुकी है। उन्हीं में से एक कहने लगा कि एक दिन या उससे कुछ ज्यादा वक्त हो गया होगा। ये बात उसने इसलिए कही कि वो सुबह के वक्त सोए थे। जब उन्हें उठाया गया तब शाम का अंधेरा छा रहा था। इसलिए उनमें से एक ने कहा कि इसका दुरुस्त इल्म तो अल्लाह की जात को ही है। उनको भूख और प्यास लगने लगी। उन्हीं में से एक ने कहा कि मैं बाजार चला जाता हूँ, वहाँ से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। लेकिन जो भी शख्स खाने लेने के लिए जाएगा उसको बड़ी होशियारी से काम लेना होगा, क्योंकि बादशाह के लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। वो हमको अभी भी तलाश कर रहे होंगे। उन्हीं में से एक शख्स गार से बाहर निकला तो वो देखकर हैरान रह गया। उसको क्या मालूम था कि वो 309 साल के बाद इस गार से बाहर निकल रहे हैं। उसको सारे का सारा नक्शा ही बदला हुआ नजर आने लगा। वो ये सोच रहा था कि हम कल ही तो यहाँ से गुजरे हैं, ये किस तरह से सब कुछ बदल चुका है। वो डरता हुआ आगे बढ़ा। जब वो दुकान पर गया तो उसने वहाँ से खाना लिया और दुकानदार को एक सिक्का दिया। दुकानदार उस सिक्के को देखकर हैरान हुआ। उसने उस सिक्के को साथ वाले को दिखाया तो इस तरह सारे बाजार में उस सिक्के को देखने के लिए लोग जमा हो गए। उन्होंने उस शख्स से पूछा कि तुम कहाँ से आए हो, तुमने ये सिक्का कहाँ से लिया? उसने कहा कि मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, मैं कल शाम ही तो यहाँ से गया हूँ। यहाँ का बादशाह दकियानूस है। वो लोग उस शख्स की बात सुनकर हंस पड़े। उन्होंने सोचा कि ये तो कोई पागल है। उन लोगों ने उसको पकड़कर बादशाह के पास ले गए। उस शख्स ने बादशाह को अपने बारे में सब कुछ पूरी तफसील से बताया। बादशाह और वो लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान हुए। वो बादशाह अपने साथियों से कहा कि हमको अभी गार देखनी चाहिए। वो सब लोग उस शख्स के साथ गार में आए। उन्होंने गार में मौजूद बंदों से मिलकर कहा कि बादशाह दकियानूस की बादशाहत खत्म हुए भी 300 साल हो चुके हैं। मुख्तसर ये कि उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी उसी गार में गुजार दी। उनका वहाँ ही इंतकाल हुआ। वहाँ के लोगों ने उन लोगों की याद में पहाड़ी की बुलंदी पर एक मस्जिद तामीर करवा दी। उनके बारे में लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं। कुछ का कहना है कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कुछ का कहना है कि वो 9 थे, 10वां उनका कुत्ता था। असल में उनकी गिनती का दुरुस्त इल्म अल्लाह के पास ही है। अल्लाह पाक ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि उन लोगों के बारे में बहसो मुबासे में ना पड़े। लोग उनके बारे में अपने से बातें बनाया करते हैं। किसी के पास दुरुस्त दलील नहीं कि उसकी गिनती के बारे में अल्लाह ही के पास इल्म है। नाज़रीन गिरामी, दूसरे और तीसरे सवाल का जवाब आपको अगली वीडियो में मिलेगा।